إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار من هدي اسمه وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي نصر بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام زين الدين المالباري سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتال سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني نبي أهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الوربات سيدنا الحبيب علي بن محمد حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد شرواني عبدا بن إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kifayatul awam fahasilud dalili an taqula al-alamu min ajramin wa a'radin hadisun ay mawjudun ba'da adamin wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin fayuntaju annal alama la budda lahu min muhdisin. Fahasilud dalili maka bermula kesimpulan dalil antakula yaitu engkau katakan al-alamu bermula alam itu min ajramin daripada jirim benda atau zat wa a'radin dan sifat hadisun yaitu baharu. Itu aja kesimpulannya Zolah. Alam ini baik zatnya ataupun sifatnya yaitu baharu. Pengertian baharu maujudun ba'da adamin, adanya setelah tidak ada. Bahasa kita asalnya kadada lalu menjadi ada, itulah baharu. Kada mun baharu tunang baharu hanyar atau baharu diudak itu kada. Pengertian hudus, pengertian baharu itu adalah adanya asalnya kadada lalu ada, itu baharu. Nah itu seberataan tuh wa kullu hadisin dan setiap yang baharu apapun itu baik zat ataupun sifat la budda lahu tidak boleh tidak baginya atau pasti min muhdisin ada yang membaharukan. Wa hadzal ladzi yustafadu bidalilil aqliyyi. Wa hadza dan bermula ini keterangan allazi yaitu yang yustafadu diambil faedah bidalilil aqliyyi dengan dalil akal. Penjelasan yang lewat itu disebut dengan dalil akli atau dalil akal. Maka sabitlah, tetaplah dalam akal kita atau secara akal kita bahwa Allah itu bersifat wujud, bahwa Allah itu ada. Itu dalil akal nih, kita sudah mikir nyata sudah kali-kaliannya kini Allah pasti ada habis saya. Nah adapun dalil nakli yaitu dalil Al-Quran atau hadis itu sudah ditulis atau ditulis saja Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, lalu lengkap dalilnya wujud
artinya ada, mustahil tiada. Dalil naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil akalnya adalah diri kita sendiri, yaitu alam. Alam ini asalnya kadada, lalu ada, disebut baharu. Setiap yang baharu pasti ada nang maada akan. Nang maada akan itulah disebut Tuhan. Nah, paham mar? Arhamar, min pahamin. Paham. Lalu wa amma kaunul muhdisi yusamma bilafzil jalalati syarifi wa bi muhdisi yusamma bilafzil jalalati syarifi. Wa amma kaunul muhdisi, adapun bermula keadaan orang yang membaharukan atau orang yang mengadakan. Tidak bid muhdis itu orang yang mengadakan, orang yang membaharukan. Yusamma dinamai atau disebut bilafzil jalalati syarif dengan lapas kebesaran yang mulia. Bilafzil jalalati dengan lapas kebesaran asyarifi yang mulia. Maksudnya solahai, adapun keadaan orang nang maadaakan nang baharu ini yaitu Tuhan. Tuhannya yusamma dinamai atau disebut dengan lapas jalalah, yaitu Allah. Di David itu tuh, pahamlah. Bilafzil jalalah itu lapas Allah. Yang mengadakan alam ini adalah Allah, Tuhan. Tuhan itu bernama Allah. Jelas kalau lah, adiklah. Nah lalu wabi baqiyatil asma'i, dan dengan setinggal nama dan tinggal nama Tuhan yang lain. Berapa nama Allah Ta'ala? Nang ada kita ketahui 99 nama, jelas sudah. Innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai nama 99 nama yang disebut dengan al-asmaul husna. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu ayat Qur'annya. Itu nang di dalam Quran. Adapun di luar Quran, tambahannya nama Tuhan itu bukan 99 nama, benar. Menurut sebagian riwayat, nama Tuhan itu lebih daripada 300. Ini penjelasan ada di dalam kitab Khazinatul Asrar dan kitab lainnya. Nama Tuhan itu lebih daripada 300 nama. Nah ada nang nama Tuhan itu dengan bahasa Arab, yaitu yang kita ketahui. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai as-sabur. Itu 99 nama. Itu semuanya bahasa Arab. Ada ngaran Tuhan nang bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Suryani. Ini kita kada tahu karena bukan bahasa kita. Dan kita kada mengkaji ini. Walaupun kadang-kadang rancak nyambat, tapi kada tahu padahal itu ngaran Allah. Paham nih? Dalam sebuah kitab solah, kitab bahari, nampak ngarannya itu tuh kalau kada salah Ghayatul Amali atau Nihayatul Arab kalau kada salah, ngaran kitabnya 4 jilid.
Cerita apa? Cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu begana di Palestina, mana? Kawin yang pertama lawan Sarah. Lah, walaupun bini Nabi Ibrahim bukan dua, mana? Ada orang mudahan salah bini Nabi Ibrahim dua aja kada. Itu nang termaktub dalam Quran. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam kawin lawan Sarah, kada banakan. Lalu kawinlah dengan Hajar. Kawin dengan Hajar seizin istrinya Sarah. Akhirnya berbaikan aja soleh. Lalu hamil beranak, dingaranilah Ismail. Dingarani Ismail. Kada nyaman benar. Kada nyaman madu kalau lah mangke itu benar kada kawa kada nyaman melihat Nabi Ibrahim ini maimpo anak lawan bini Anum benar rasa pecah hatinya Sarah nih. Tapi kan dia mamai kada ayo pang kada. Mungkin bahasa kita siapapun benar itu manusiawi. Ketika orang-orang ramiknya terhibur atau berasyik masyuk dengan anak istrinya, maka sementara di lain kada kayak itu soalnya pastilah ada merasa kecil hati, merasa kecewa dan sebagainya. Tapi apakah itu dibiarkan? Perasaan itu, kalau perasaan itu dibiarkan benar, itu akan menjadi penyakit batin dan kada menyelesaikan masalah. Kada menyelesaikan masalah. Itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan dengan cara apa? Syukur alhamdulillah bini Anum beisi anak, aku kawajua maimpo-impo, aku kawajua empat maingon. Rame jadinya. Walaupun anak bini Anum kita akhirnya apa? Sarah rasa kada nyaman juga soalnya. Kenapa? Karena ini anak kada selamanya juga lawan Sarah. Nyatalah karena bukan umatnya. Kan gitu. Karena bukan lawan umatnya, jadi jelasnya banyak lawan umatnya. Jadi gini bilainya Nabi Ibrahim rame lawan Hajar benar. Tongor Sarah melihat pada akhirnya kada nyaman juga bungkas Sarah berucap lawan Nabi Ibrahim, ulun kada sarik, ulun kada apa dan sebagainya, tapi ulun minta supaya jangan melihat aja. Asa jangan melihat aja. Alamun melihat daurab. Ayo cuma jangan melihat. Ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya oleh Nabi Ibrahim disikapi mungkin sekaligus perintah Allah. Itu memang perintah Allah. Pas tapi cucuk itu Nabi Ibrahim ke Mekah. Kada gampangan soal ke Mekah. Kamu juga pikirkan. Palestina ke Makkah itu kalau beunta benar sebulan beunta. Ayo. Itu kan tergambar ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Itu pakai onta sebulan, kada gampangan sebulan deh. Berikut mana Nabi Ibrahim membawa ke Makkah, siapa dicari? Siapa dicari? Kada ada salah. Kada ada yang dicari-cari. Dalam pengertian kada ada keluarga, kada ada hotel, kada ada apa, padang tandus saja. Ismail umurnya masih halus banget. Masih halus. Sebagian riwayat ada mengatakan saat itu umur Ismail kurang lebih 4 tahun.
sudah bisa berpandir. Tapi halus kalau 4 tahun tuh. 4 tahun nih. Dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Ada rumah ban sekeliling kada. Baitullah itu benar kada sekarang nangkai itu kada. Kada. Udah Nabi Ibrahim ke Mekah. Ya bahasa kita maulah pepondokan apa benar kita tahu bahasa kita. Lawaslah wallahu a'lam. Ya kira-kira mun perjalanannya aja sebulan maulah sebulan aja di sini Mekah nih kada mungkin. Lawas bala. Tapi Nabi Ibrahim kan berisi bini juga di Palestina di Haran sana. Dan kada mungkin Nabi Ibrahim selamanya di sini harus mendatangi bini, benar. Harus mendatangi bini. Nah inilah cerita nang panjang, benar. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan. Sedih kamu nih, kada gampangan. Siti Hajar lawan Ismail ditinggalkan berduaan di padang sunyi, di padang tandus dengan fasilitas nang kada cukup. Balik ke Palestina pulang mulai mencari Sarah sebulan pulang salah. Iya nang hadis ayat Quran tuh inni zahibun ila rabbi. Tapi ini perintah Allah. Sarah didatang. Coba ikam bayangkan salah. Nang gaya apa? Tiganya kah Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri? Kada. Ini masalahnya perintah Allah. Bukan masalah 3 atau 4. Masalahnya perintah Allah. Allah menyuruh kembali ke Palestina. Dengan berat hati Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Sarah di padang tandus. Apa Nabi Ibrahim laki-laki nang kada bertanggung jawab? Bertanggung jawab benar. Tapi ini tugas dari Allah. Namun sebagai tanggung jawab Ismail umur 4 tahun dilajari oleh Nabi Ibrahim. Ngarannya benar cakanya ini ilmu turunan. Ilmu nang kada pernah dibuka kepada siapapun. Ismail, terimalah ini ilmu. Itu ilmu plak ini. Ikam apabila kepipit aja pakai. Apa itu? Inilah yang disebut banai al-ismul a'zam. Yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail adalah al-ismul a'zam. Tapi bilughati Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina. Kena boleh pulang Nabi Ibrahim ke Makkah, kena ke Palestina, kada gampangan mana ngaran begini dua jauh. Nah suatu hari banyu karing mencari Hajar nih. Cari Hajar. Orang mencari banyu kalau di padang tandus tuh benar beli lihat mulai jauh itu naik ke gunung kelihatan je banyu gini di mana ada.
Maka naiklah Nabi Hajar ke gunung yang disebut Sofa. Kena buka melihat di Sofa naik kada ada kelihatan banyu kuliling kada ada kelihatan. Berpindah sidin ke Marwah. Gunung juga. Gunung juga. Ismail ini kelaparan, kehausan, bulak balik benai antara Sofa dan Marwah ini 7 kali bulik nih kada ada terlihat banyu. Yang berikutnya dalam Islam ya, ini diulah rukun haji dan umrah, yaitu sa'i antara Sofa dan Marwah. Pahamlah? Sofa dan Marwah itu benai ada namanya bukan di zaman Hajar kada. Itu setelah Islam. Itu di zaman jahiliyah. Kenapa gunung ini dinamai Sofa? Karena ini gunung oleh, ada yang mengatakan ini Israiliyat. Kada emang gunung. Ada yang mengatakan ini ada patung di sana, benar. Patung laki-laki yang bernama Sofa. Di Marwah ini ada patung yang bernama Marwah. Sofa dan Marwah ini berzina lalu dikutuk menjadi batu. Dikunjungi oleh zaman jahiliyah. Dikunjungi orang, bahasa orang ini jadi tempat wisata. Tempat wisata. Turun perintah Allah bersa'i. Menuruti orang ini kah? Orang jahiliyah kah? Makanya ditegaskan Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian daripada syiar Allah, bukan rekreasi orang jahiliyah kada. Ini memang perintah Allah. Namun dulu tinggi benar. Sekarang gunung tuh dipapas. Safa dan Marwah tuh rendah aja ini. Ya nang orang umrah, orang berhaji sa'i itu, sa'i mulai dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, Safa ke Marwah 7 kali. Gunungnya rendah sudah. Jangan ikam bayangkan wah ini gunungnya tinggi, karena itu sudah dipapas benar. Gunungnya dipapas sudah. Nah, rasa putus asa Hajar. Soalnya kemana lagi cari banyu? Kada apa? Nak, kita kada dapat banyu lagi dah sudah. Bahasa kita orang ini nasib aja lagi dah. Hanya terserah Allah Ta'ala. Disitulah Hajar menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Abbasidin, yaitu ilmu Ismul A'zam. Karena ketika orang berdoa dengan Ismul A'zam, dikabulkan Allah secepatnya. Berdoalah atau menyebutlah Ismail Ismul A'zam tersebut, hanya berhantak batis keluar banyu. Maka banyu itulah yang sekarang disebut air Zam-Zam. Itu Ismail bukan bayi benar. Kadang diceritakan di buku-buku sekolah gambarnya bayi, kada. Ismail sudah berumur, bisa berpandir, bisa berjalan. Bantak keluar banyu. Lalu balai ilmu turunan itu maksudku benar, ilmu ini dari Nabi Adam turun kepada Nabi Sis, dari Nabi Sis turun kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh diturunkan ke Ibrahim, Nabi Ibrahim turun ke Ismail. Wallahu alam sekarang ilmu itu kemana? Karena itu ilmu turunan. Dari kajian itulah benar, aku memayu ternyata ilmu itu ada ilmu turunan. Maksudnya ilmu nang kada disampaikan ke orang lain, hanya dimiliki oleh turunannya. Oh kada bisa ke orang, ini turunanku aja nang dapat ini, kada bisa ini. Nah
termasuk itu benar datu kelampaian. Ada ilmu zuriat kelampaian itu ada. Kada kau disaingi benar. Ada. Nah, apa yang diturunkan Nabi Adam kepada Nabi Sis? Itu benar. Asalnya kada kan Nabi Sis kada. Asal ka Adam Habil. Nabi Adam itu ada isi kitab benar. Ada bukunya diserahkan ke Habil. Qabil membunuh Habil kalau nah, Habil ini hanya diajarkan kepada Nabi Sis. Diajarkan kepada Nabi Nuh, diajarkan kepada Nabi Ibrahim, diajarkan kepada Nabi Ismail. Apa yang diajarkan? Al-Ismul A'zam. Ismul A'zam. Tapi Al-Ismul A'zamnya rahasia, bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya Ibrani. Dibuka aja, dibuka benar mana yang tahu. Maka oleh sebahagian para ulama, doa itu benar. Ada yang mengatakan bahwa doa itu paling afdal dengan bahasa Arab. Oke. Dalam sisi bahasa, doa itu paling afdal bahasa Arab. Tapi afdal itu bukan menunjukkan makbul kada. Kemakbulan doa itu tergantung pada beberapa hal, adaban wa syurutan. Orang sekalipun bukan bahasa Arab, tapi dia kadang memenuhi adaban wa syurutan, doanya ditolak. Tetapi dia sudah memakai doa yang bahasa afdal. Ada perkataan ulama benar, doa yang paling tajam itu memakai bahasa Ibrani. Ulang. Bahasa nang paling afdal itu bahasa Arab. Ujar sebahagian ulama, bahasa dalam doa nang paling tajam lain afdal. Paham hari? Afdal lawan tajam lain soalnya. Bahasa nang paling tajam itu adalah bahasa Ibrani. Nah, kita kadang ngerti. Karena kita kadang belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ya bahasa Israel wa Hindi, benar itu ortodok tuh ada tuh ini tuh. Asli kan bahasa Ibrani. Nah, kitabnya adalah Taurat. Lalu adalah yang disebut asma Allah, nama-nama Allah di dalam Taurat sekian. Nama-nama Allah di dalam Injil sekian. Nama-nama Allah di dalam Zabur sekian. Ya salah. Nah, lalu disinilah orang nang haus lawan ilmu, mengejar terus kamu. Oh ya Allah, ilmu kada akan pernah habis dikejar. Karena ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Sehingga orang nang kayak apa aja benar mengejar ilmu dengan otak kita, dengan tenaga kita kada pernah cukup. Sangat bodoh kalau orang hanya mengaji 10 tahun sudah cukup menguasai ilmu, bodoh. Jangankan 10 tahun, 50 tahun belum lah. Karena ilmu itu bagaikan lautan tak bertepi. Ilmu dalam Taurat sudah dikaji, ilmu dalam Injil sudah dikaji. Itu nang zahir-zahirnya aja. Nah, orang nang semangat ilmu mana dikajinya kam di mana? Ada yang nang belajar kitab bahasa Ibrani ini. Oh, cari benar di Google bahasa Ibrani ada.
Dede. Bahasa internet apa ngarannya? Bahasanya apa? Translate kah? Translate bahasa, alih bahasa, macam-macam. Kalau ada tuh, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugal, bahasa Perancis. Di Indonesia akan kawa benar. Makan bahasa Perancisnya apa? Ditranslate aja. Kisah harat banget bahasa Perancis mana ada ditranslate. Makan bahasa Perancisnya ini, guring bahasa Portugal ya ini, hanya menaja. Ada translate bahasa Ibrani ada benar. Maka ujar ulama benar itu ada dalam kitab benar. Doa nang tajam itu dengan bahasa Ibrani nang dia apa? Cari asma Allah dengan bahasa Ibrani. Contoh bahasa Ibrani Jibril, Mikael, Israfil, Israel itu bahasa Ibrani itu, Kaspayael, Anyael, pokoknya bilang itu bahasa Ibrani. Jadi wabi baqiyatil asma, dan dengan setinggal nama-nama Allah yang lain yang disebut dengan al-asmaul husna. Bahwa mustafadun minal anbiya'i alaihim afdalut taslimi wassalam. Bahwa maka ia nama-nama Allah mustafadun diambil faedah minal anbiya'i daripada para nabi alaihim afdalus salati wat taslim, atas mereka seabdal salawat dan salam. Nah, nama-nama ini diambil faedah dari para nabi-nabi yang lewat, yaitu dengan bahasa tadi, ada yang bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ada bahasa Kipti. Cari nama-nama Allah di dalam bahasa Ibrani apa? Nama-nama Allah dalam bahasa Suryani apa? Nama-nama Allah dengan bahasa Kipti apa? Dan semuanya itu mustafadun, diambil faedah, didapat dari para nabi. Jelaslah karena nabi nang Nabi Ibrahim atau Nabi Musa yang mengajarkan Taurat, Nabi Isa yang mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur Nabi Daud. Fatanabbah lihazihil masalah. Fatanabbah, maka perhatikan oleh engkau, lihazihil masalah, bagi ini masalah. Ingat, perhatikan. Musannif menggaris besari fatanabbah, maka perhatikan oleh, lihazihil masalah, bagi ini masalah. Masalah apa? Masalah Tuhan itu dinamai Allah dan nama-nama yang lain. Makanya baca di dalam lihazihil masalah, ini masalah apa? Bukan masalah wujud, masalah anna tasmiyatahu ta'ala, bahwa menamakan Tuhan bilafzil jalalah, dengan lapas Allah. Perhatikan, kenapa Tuhan itu Tuhan dinamai Allah. Allah itu lafzul jalalah. Perhatikan, kaci. Au gairi, atau selain Allah, minal asma'i, daripada nama-nama Allah, la tustafadu, yang tidak bisa diambil faedah illa minal anbiya'i alaihim as-salat wa ala raisihimul a'zam afdalus salati wa atamit taslim, kecuali dari para nabi
atas mereka dan atas pemimpin mereka yang agung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepaling abdal salawat dan salam. Nah ini nang diperhatikan. Nah nang dimaksud oleh musannif memperhatikan ini nang kayak apa? Alam ini ada, ya kada. Tapi adanya alam ini dulunya kadada. Lalu ada, dia disebut hadisun, baik ajram ataupun a'rad. Kullu muhdisin lahu muhdisun. Setiap nang baharu pasti ada yang membaharukan atau nang maadaakan. Nang maadaakan itu adalah Tuhan. Tuhannya bernama Allah dan nama-nama yang lain. Kenapa disebut Allah? Perhatikan, kenapa dengan nama-nama yang lain? Tanabbah, perhatikan olehmu. Panjang am solahai kajian dek. Panjang. Lalu kajiannya satu dulu masalah asma Allah. Lalu kajiannya syarhul asmail husna, penjelasan tentang asmaul husna. Nah lalu panjang, makanya musannif patanabbah, perhatikan. Kenapa ini jarang banai diperhatikan orang? Jarang. Pengertian jarang karena orang memang jarang ada yang membuka pengajian. Nang kedua karena jarang juga kitabnya ada di pasaran. Contoh, kita harus memiliki kitab yang disebut dengan Syarah Al-Asmaul Husna. Kalau perlu belajar. Kalau syarah nama Nabi 201 itu ada beberapa biji kitab. Ada yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada imam yang lain. Contoh adalah Al-Matali'ul Masarrat. Al-Matali'ul Masarrat itu adalah syarah Dalailul Khairat. Di dalam Dalailul Khairat ada nama Nabi, 201 nama Nabi. Dijelaskan dalam kitab Matali'ul Masarrat. Ada kitab lain lagi benar. Nang dikarang kalau kada salah Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mensyarahkan Al-Asmaul nama-nama Nabi nang mulia. Ada syarahnya. Nah sekarang Al-Asmaul Husna. Syarah Asmaul Husna ini banyak pada kitabnya. Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, Imam Qushairi ngarang kitab ada Syarah Al-Asmaul Husna. Ada Imam Al-Yafi'i ngarang kitab Syarah Al-Asmaul Husna. Ada kitabnya. Kenapa? Oh ini benar patanabbah li hadzihil masalah. Dilihat simpel tapi berat ya. Beratnya nampak, berat mencari kitabnya, berat membacanya, berat memahaminya, tapi sudah temulai rame kena apa nih. Gaya pejaran ini pentingnya area nahu sorab. Nah anak membaca ini nahu sorabnya belum beres. Belum mantiknya, belum balaga. Ya sudah dulu cukup dulu nahu sorab supaya membaca bujur aja dulu. Insya Allah gampang ya sholah. Dah lumayan baca. Lengkap sudah kajian kita. Oh kada peparakan. Kita ngaji kitab tentang Syarah Al-Asmaul Husna belum. Syarah Asmaul Husna, nama Tuhan dalam Zabur, dalam Taurat, nggak tahu. Merangsang aja deh, merangsang supaya kamu paham bahwa ternyata semakin tahu itu semakin bodoh. Benar, jangan rasa alim. Ini rasa kita ini kadang-kadang apalagi sudah belajar, sudah jauh belajar ini membaca ini bisa. Iya. Takrirnya bisa lah.
Dah musannif menegaskan ini bahasanya garis besar. Fatanabah, perhatikan bujur-bujur lihazihil masalah. Ini masalah nama-nama Allah. Kalau bahasa lain menai menurut Imam Ibnul Arabi, salah satu cara mendapatkan Ismul A'zam itu sesuaikan namamu dengan nama Allah, sesuaikan namamu dengan Al-Asmaul Husna, kemudian ada caranya mengamalkan gini, itu jadi Ismul A'zam. Kayak apa maksudnya? Salah. Amalan itu sesuai dengan pakaianmu. Amalan itu sesuai dengan dirimu. Amalan itu sesuaikan dengan namamu. Kalau orang namanya ini umpama ngarannya Salahuddin. Nah Pak, ini di Asmaul Husna ini nang bagus. Oh ternyata Salahuddin ini nang pas Asmaul Husna nang dibaca adalah Al-Musawwiru. Nah jadi amalannya Al-Musawwiru aja. Ya Musawwiru, ya Musawwiru. Ada tirakatnya benai, ada lampahannya seminggu. Mungkin kita jangan nak lampahan itu. Ninih tahu nih nang kayak apa. Nah makanya tahu dulu riai. Patanabah lihazihil masalah. Nangku ongkai nyaman gitu. Aku menjariakan mereka ngalian. Hanya belajar kitab Syarah Asmaul Husna dengan bermacam-macam versi. Benar, ada yang membahas Asmaul Husna dengan versi kayak ini, ada dengan cara kayak ini, macam-macam. Nah kayaknya ada ulama nang ahlinya benar. Nah lalu mempasakan itu. Nang kayak apa mempasakan, sesuaikan ngaranmu lalu dapatlah di Asmaul Husna. Berapa jumlah namamu, angkanya berapa, cari nang jumlah angka di Asmaul Husna sekian. Umpama Salahuddin, hasil angkanya jumlahnya umpamanya 500. Nah cari di Al Asmaul Husna nang ada nang 500. Ya mun ada 500. Lamun kadada gabungkan dua nama. Pasti ada. Itu ajaib benar kamu supaya tahu. Pasti ada. Nang kaya apapun nama pasti ada. Jumlahkan nang jadi 500. Oh kadada aja. Oh ada. Ini 300, ini 200, 500 kada. Oh bergabung jadi dua nama. Ini nang cocok loh nikah soleh diamalkan. Mengamalkannya siapa? Sesuai angka jumlah itu. Kalau jumlahnya 500, berarti kamu 500 sehari. Kalau jumlah angkanya 5.000, 5.000 sehari. Nah pengaran panjang banget. Kayak kereta api. Gerbongnya 4 nah. Majorang kereta api ngaran ini benar. Banyak angkanya. Berapa mana ini jar 4.000 jar berarti 4.000 kena. Ini kadang ngerti. Asalnya iya gurunya juga kadang ngerti. Nang pindah beilmu sedikit pindah pengetahuan iya juga. Ngerti ada rahasia huruf kada suah belajar. Sifat huruf kada suah belajar. Baringaran dengan orang payanya bahaya pang. Nah gitu deh. Nah kawalah deh. Makanya ada rumus deh. Cocok di fotokopi itu deh. Cocok kamu. Tapi ini aku cariakan dulu insyaallah. Mudahan dapat kita fotokopi dulu soalnya. Paling kada tahu dulu. Nang kita ada belajar dulu. Allah itu Ismul Jalalah berapa angkanya? 66.
66. Nah, Ar-Rahman berapa? Sekian. Nah, kena ada rumusnya sudah selesai. Nang ada ulama nang spesial ini mah angkayakan sudah nyaman banget bener kada menghitung seorang. Oh, curang alhamdulillah lah. Aku mau kamu nih ada mulah tabelnya bener. Ayat, wah curang kada kalih lagi. Ada nak mulah kan? Ada nak mulah kan bener. Ada tabel ngarinya tabelnya ini Allah 66, Rahman ini. Nah tinggal mencucukkan hari kamu aja. Paham salah? Oh ngaran kok 700, cari dulu. Wah ada 700 nih jar. Apa al-mutakabbiru. Nah itu aja yang dia malakan. Itu aja nang manakah lagi itu aja karena ini yang cocok lawan dirimu, nang pas berapa malakannya sejumlah angka itu. Fatanabbah lihazihil masalah. Di manakah ya? Nah kena pulang ada pulang kena soleh rumusnya, rumus abjadnya pulang. Kamu hitung seorang lagi. Mulai alif sampai ya berapa angkanya, alif sekian, mbak sekian. Nah hitung ngaran kamu. Salahuddin nggak bisa aja nak belajar. Allahu Akbar. Nyaman kada? Kena orang siapa ngaran kau untuk amalan mereka jangan sama beri orang amalan sama mau apa nih? Amalan itu sama ya kamu si lihat dirinya dulu anunya apa oh amalnya ini nang cocok. Ini nang cocok nenek, oh ini nang cocok nenek. Aina pajar belain, aikam nukar baju solahai, lawan ikam nukar baju sama pada hobi main bola. Ya kalau, nah ikam hobi main bola, Rahmat hobi main bola, samalah. Ikam nukar samalah. Umpamanya sama aja, nah ikam sama pada ketujuh apa ikam ketujuh apa solah? Madrid kah? Tujuh Madrid, ikam Rahmat tujuh apa Madrid? Madrid juga, kamu samalah nukar ada. Aku ujar khairu, ujar salah. Aku Madrid nih nang siapa nang ketujuh pemainnya nukar nih aja. Ujar Rahmat, aku nih nang ketujuh, samalah. Kada sama, padahal sama nang ketujuh oleh Madrid juga. Aku aja salah Madridnya nomor 9 tuh pak nang ketujuh. Aku ujar Rahmat nang ketujuh, Madridnya nang ketujuh nang apa tuh siapa tuh? Karim Benzema. Nah, yalah Ahmad, tahu Ahmad, nah kada tahu ni salah. Iyalah pemain Madrid salah iyalah. Nah ya kalau, kamu sama pada Madrid. Tapi kada, aku Karim Benzema, ujar Bahari, aku salah Ronaldo, samalah, kada sama pakaian, walaupun klubnya sama, sesuaikan lawan dirinya. Mudahan soalnya aku ingat anunya dapat cobaan mah mencari di mana sesimpanannya. Dapat dibagi benar. Tohok sudah kok mengaun itu benar sudah kata hirani lagi kamu itu tuh ada dicari lagi kamu ada cari lagi udah cuma suah mengaji itu gitu. Wa hadza dalilul ladzi sabaqa wa huwa hudusul alami dalilun ala wujudihi ta'ala. Wahza dalilu bermula ini dalil allazi sabaka yang telah lewat wahwa hudusul alam yaitu baharunya alam dalilun ala wujudi ta'ala yaitu dalil atas adanya Allah. Simbolnya wa Allah itu wajib ada kadang-kadang itu Allah wajib ada bahasa orang bari hanya nyimpulakan sudah cukup dan nih lawan dalil-dalilnya habis simpulnya sabata
annahu ta'ala wajibul wujud. Maka sudah jadilah ketetapan bahwa Allah wajib ada. Itu Allah. Itu Allah. Permasalahannya ke kita pulang. Kita bang, mulamun kita ini kada wajib ada. Pahamlah. Kita ini kada wajib ada. Habis adanya kita ini hanya bagaikan bayangan. Paham salah? Adanya kita ini bagaikan bayangan. Kenapa? Karena suatu saat akan hilang. Berarti kada wajib ada. Habis nang wajib ada itu cuma Allah. Habis. Kemudian wa ammad dalilu ala hudusil alami fa'lam annal alama ajramun wa aradun faqat kama taqaddama. Panjang lagi. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.